नमस्कार सर्वांना. जसं आपण पहिल्या व्हिडिओमध्ये बघितलं होतं, आपण टॉपिक सुरू केला होता केमिकल बॉन्डिंग. तर आपण ऍक्च्युअल थेअरीला आजपासून सुरुवात करूया. तर आपण आधीच्या व्हिडिओमध्ये काय बघितलं ते एकदा रिकॉल करूयात. केमिकल बॉन्ड म्हणजे काय? केमिकल बॉन्ड मीन्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. बरोबर? वाय मॉलिक्युल्स atoms form molecule because they want to attain their octet or they want to get inert gas configuration. बरोबर? त्यासाठी थिअरीज कोणकोणत्या आहेत? ऑक्टेट थिअरी, VSEPR थिअरी, व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी अँड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी. ठीक आहे? तर त्यातली आपण आज पहिली थिअरी बघणार आहोत, ऑक्टेट थिअरी. या थिअरीचे ॲझम्पशन्स, त्याच्यानंतर एक्झाम्पल्स, हाऊ द बॉन्ड्स आर फॉर्म. ओके, so let us see how much is completed in this video. चलो, so let us start octet theory. So octet, 8 number, बरोबर ना? Octet means what? Number 8. So from where this number 8 comes into the picture? म्हणजे बघा, this is nothing but assumption. Assumption याचा अर्थ काहीतरी ठरवलं बाबा, काहीतरी assume केलं म्हणतो ना आपण, postulate. So assumption काय? The assumption is number 8. म्हणजे बघा, एक डोक्यात आपला विचार येतो की 8 नंबर का? 1 डझन का नाही? राऊंड ऑफ 10 केला असतं तर जरा मल्टिप्लिकेशन वगैरे सोपं गेलं असतं. तर 8 नंबर कुठून आला? बरोबर ना? 8 नंबर आपल्याला माहिती आहे, इनर्ट गॅससाठी कोणता असतो आपला? 8 नंबर. पण 8 नंबर नेचरने कसं काय चॉईस केला? दॅट इज द क्वेश्चन. बरोबर? तर ऑक्टेट थिअरी ज्यावेळेस इन्व्हेन्शन झालं त्यावेळेस सायंटिस्ट लेविस, त्यांच्या डोक्यात हा विचार आला, हा 8 नंबर येतोय कुठनं? मग त्यांच्या डोक्यात तेव्हा क्लिक झालं, दिस 8 नंबर must be from some point and that point is cube. Okay, so cube चे कॉर्नर किती असतात? 8. Corners of a cube have 8 corners, isn't it? So त्याच्यावरनं 8 number, or you can say octet, that number 8 is getting some significance. Is it okay? चलो, so let's start with this theory. In this octet theory, first point, Lewis have divided atom into 2 parts. Lewis have divided atom into 2 parts. One is inside the atom, or you can say inner part of the atom, inner core of the atom, and it is called as kernel. While outermost shell, okay, what is called as valence shell. Okay, this valence word is introduced by scientist Lewis. Okay, so त्याने काय केलं, ऍटमचे 2 पार्ट केले. एक पार्ट कोणता? इनर पार्ट, आणि दुसरा आउटर पार्ट. ओके, इनर पार्टला नाव काय दिलं? केर्नेल. ओके, इट इज ऑब्वियस, केर्नेल इज पॉझिटिव्हली चार्ज. Okay, and outermost shell is called as valence shell, which will contain outermost shell electrons, negative. Okay, so this is kernel and valence shell. Then what he have done, this valence shell is now considered as cube. Okay, we'll take one example. Suppose if we take boron atomic number is 5. So it will divided into 2 parts, 2 and 3. त्याचे 2 शेल्स कोणते झाले? 2 and 3. सो केर्नेल मध्ये कोणता जाणार आहे? 2, आणि आउटर मोस्ट शेल कोणतं? 3. सो बोरॉन, इफ यू ड्रॉ दिस क्यूब फॉर आउटर मोस्ट शेल, ओके, the 3 electrons will occupy 3 corners of the cube. You can draw this 3 electron at anywhere. Okay, it is not fixed position. Is it okay? So in this way, boron have its shell. We'll take one more example, nitrogen. Nitrogen atomic number 7, 2, 5. So it have 5 electrons in outermost shell. So if you draw this structure, cube structure, what will you observe? You will observe 5 electrons in that shell. So how it is going to be? The cube will occupy 5 corners of the, or electrons will occupy 5 corners of the cube. Okay, now let us check for another element. Suppose if we take neon atomic number 10. So that will be 2, 8. So it have 8 electrons in outermost shell. So आता याचा क्यूब कसा दिसेल? तुम्हाला तर अंदाज आलाच असेल. याच्या क्यूब मध्ये काय असणार आहे? All the corners will be occupied. Isn't it?
So it is nothing but octet theory. What octet theory says? This all 8 corners of the cube should be occupied, and this is observed in inert gases. So what is octet theory? The elements want stable inert gas configuration. An atom or an element want to get stable inert gas configuration, that is nothing but 8 electrons in outermost shell. So for getting this kind of configuration, all elements are going to prepare some bonds. Is it okay? चलो, so let's start with the actual core of this theory. So आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की काय केलंय आपण इथं क्यूब काढले आणि त्याच्यामध्ये कॉर्नरला आपण एलिमेंट लिहितोय. तर हा झाला नायट्रोजन सारखा, हा झाला निऑन, हा झाला बोरॉन. तसंच आपण सोडियम काढू शकतो, अल्युमिनियम काढू शकतो, किंवा क्रिप्टॉन असेल किंवा अजून वेगवेगळे एलिमेंट आपण त्यांचे असे शेप दाखवू शकतो. बट ऑब्व्हियसली प्रत्येक वेळेस क्यूब काढणं बोरिंग जॉब आहे, बरोबर ना. तर लेविसने एक शोध लावला किंवा लेविसने एक छोटस शॉर्टकट सांगितलं असं म्हणता येईल आपल्याला की हा ऍटम कसा काढायचा. ओके, द नेम ऑफ दिस कन्सेप्ट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर. सो लेविस हॅव इन्व्हेंटेड वन पॉइंट, दॅट वन इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर. म्हणजे आता प्रत्येक वेळेस क्यूब काढायला बोर होणार, एवढं सारखं क्यूब कसा काढायचा. मग त्यांनी काय केलं, क्यूबला कन्वर्ट केलं स्क्वेअर मध्ये. सो व्हॉट ही हॅव डन, write down any element and make a box around it. Okay, for example, if we take once again boron. So boron च्या कडेने काय करायचं, एक स्क्वेअर काढायचा. Square have 4 sides and now on this 4 side 2 electron each. प्रत्येक साइड वरती 2-2 म्हणजे झाले की नाही 8. It is like 8 corners. Okay, and now boron have 3 elements, 3 electrons in the outermost shell. So draw 3 dots around the boron. Is it okay? चलो अजून एक एक्झाम्पल घेऊ. बरं पुढे सांगते अजून एक. डॉट स्ट्रक्चर मध्ये हा स्क्वेअर काढायचा नाही, आता फक्त पहिल्यांदा एक्झाम्पल येऊन आपण स्क्वेअर काढले. अजून एक एक्झाम्पल बघूयात आपण. मॅग्नेशियम. मॅग्नेशियम हॅव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, सो शो 2 डॉट्स. देर इज नो रूल टू शो 2 डॉट्स लाईक दिस, यू कॅन शो 1 डॉट सेपरेट. ओके, अनदर एक्झाम्पल विल टेक सिलिकॉन. Silicon group number 14, so it will have 4 electrons in outermost shell, so you can draw 4 electrons like this. Once again no rule, you can draw 2 plus 2 anyway. सोपं आहे की नाही. चला अजून एक एक्झाम्पल बघूयात. आर्गॉन. Argon have 8 electrons in outermost shell, so how to show? Now all these 8 electrons will occupy all 4 sides of the square. Okay, पॉइंट कळाला. आणि आता एक नीट नवीन शब्द सांगते. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन पेअर. काय म्हणायचं, इलेक्ट्रॉन पेअर, जोडीमध्ये असतात. इज इट ओके? सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर. कळालं. चला आपण एक एक्झाम्पल करूयात. विल टेक पिरियड नंबर 2, एलिमेंट्स ऑफ पिरियड नंबर 2. ओके, पहिल्यांदा आपण घेऊयात लिथियम, देन बेरिलियम, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Okay, so let us draw their Lewis symbol. So group number 1 have 1 electron in outermost shell. Group number 2 will have 2 electrons, 3 will have 3 and so on. So lithium Lewis structure will be like this. Beryllium Lewis structure will be like this. Boron will have 3 electrons. Carbon will have 4 electrons. Nitrogen will have 5 electrons. Now check out. 5th electron आल्यावर काय केलं, पेअर केली. This is called as electron pair. Then oxygen will have 6 electrons. Fluorine will have 7 electrons. बघा, फ्लोरीनचा ऑक्टेट कम्प्लीट करायला 7 झाले. 8 कम्प्लीट करायला काय करणार, इट इज गोइंग टू बॉरो 1 इलेक्ट्रॉन. बरोबर, त्याला 1 इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. सो इन दिस वे वी कॅन ड्रॉ लेविस डॉट सिम्बॉल. समजले सगळ्यांना. सो दिस इज अबाउट लेविस डॉट सिम्बॉल. लेविस डॉट सिम्बॉलचा सिग्निफिकन्स काय, तर सगळ्यात पहिल्यांदा तो क्यूब वाला स्ट्रक्चर काढायची गरज नाही. दुसरी गोष्ट काय, व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, वेन यू राईट डाऊन ऑल द एलिमेंट्स डाऊन द ग्रुप, लाईक ऑक्सिजनच्या खाली सल्फर, सेलिनियम, सो एव्हरी वन विल हॅव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल. बरोबर, म्हणजे काय, आउटरमोस्ट शेल मध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांचा नंबर आता फक्त लक्षात ठेवायचा आहे. म्हणजे काय, ग्रुपवर तुम्हाला स्ट्रक्चर काढता येईल.
So what is Lewis dot symbol? Or Lewis said that each group will have same Lewis dot symbol, or what you can say same number of electrons in outermost shell. So that we know already. बरोबर ना? सो हे झाले लेविस डॉट सिम्बॉल. आता आपण हे स्ट्रक्चर वापरायचे. क्यूब वालं पण नाही आणि रेग्युलर जे आपण पहिल्यांदा 287 वगैरे लिहित होतो ते पण नाही. आता आपण हे सिम्बॉल वापरून बॉन्ड फॉर्मेशनचे एक्झाम्पल्स द्यायचे. इज इट ओके? चलो, सो लेट अस स्टार्ट. We'll see first bond, that one is ionic bond. Ionic bond. So त्याच्या आधी आयोनिक बॉन्ड सुरू करायच्या आधी एकदा आपण हे सेंटेन्स रीड करू, त्यात आपला आयोनिक कुठं आलाय ते शोधूया. काय लिहिलंय? ऑक्टेट थिअरी, atoms can combine either by transfer of electron from one atom to another or by sharing of electron. कळलं? आपल्याला आता बघायचं आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड साठी इम्पॉर्टंट वर्ड कोणता आहे? ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. we are going to focus on transfer of electron. कळलं? इलेक्ट्रॉनची ट्रान्सफर करायचंय. सो व्हॉट इज मिनिंग ऑफ ट्रान्सफर? ओके, मी आता सध्याला व्हॅलन्स शब्द खाऊन टाकलाय. व्हॅलन्स इज नथिंग बट आउटर मोस्ट शेल. येस, वी आर इन आउटर मोस्ट शेल ओनली. हे डोक्यात ठेवा. आता इथून पुढे मी प्रत्येक वेळेस इलेक्ट्रॉन दिला, घेतला, काही बोलले तरी तो व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉन. ओके, चलो. सो ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हॉट डज इट मीन? ट्रान्सफर म्हणजे काय बघा. म्हणजे आता तुम्ही तुमच्या घरातलं एक्झाम्पल घ्या की सपोज तुमच्या वडिलांची ट्रान्सफर झाली. ठीक आहे, सपोज तुम्ही पुण्यामध्ये राहताय आणि तुमच्या वडिलांची ट्रान्सफर झाली मुंबईला. सो दोन ऑप्शन आहेत. एक म्हणजे काय, पुणे मुंबई अपडाऊन करा. बरोबर आहे, म्हणजे रोज सकाळी जायचं, संध्याकाळी यायचं. बरोबर, हेक्टिक असेल पण अपडाऊन करता येईल. बरोबर. पण ट्रान्सफर या वर्डचा अर्थ काय होतंय? बॅग पॅक करायची, रोजचं सामान पॅक करायचं आणि तुम्ही काय करायचंय, मुंबईमध्ये मुंबईच्या रूम मध्ये जाऊन राहायचं. ट्रान्सफर. आर यू गेटिंग? जस्ट कीप इन माइंड दिस एक्झाम्पल, कारण की आपण कोव्हॅलंट बघताना हेच एक्झाम्पल रिवाइज करणार आहोत. काय सांगितलं आता? when there is transfer from one place to another, we are going to pack the bag and going to stay there. तिथं जाऊन राहायचंय. लक्षात आलं? सो आयोनिक बॉन्ड मध्ये काय होतंय? ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन अदर वर्ड्स वी कॅन से वन इज गिव्हिंग इलेक्ट्रॉन अँड अनदर वन इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन. एक जण इलेक्ट्रॉन देतो, दुसरा इलेक्ट्रॉन घेतो. बरोबर. एक्झाम्पल बघूयात आपण. सपोज इफ वी टेक फॉर्मेशन ऑफ NaCl. फॉर्मेशन ऑफ NaCl. लास्ट लेक्चर आठवत असेल तर बघा, NaCl इज मेटल अँड नॉन मेटल. मेटल आणि नॉन मेटल मधला बॉन्ड कोणता असतो? आयोनिक बॉन्ड. सो द एक्झाम्पल इज बिटवीन मेटल अँड नॉन मेटल. ओके, सो सोडियम atomic number 11, क्लोरीन atomic number 17. ठीक आहे. आता कॉन्फिगरेशन मात्र लिहिताना काय करायचं आपण, जे 1s2 2s2 वाले ना ते लिहायचे. ओके, ऑक्टेट थिअरी मध्ये त्याची गरज नाहीये, पण पहिल्यापासूनच प्रॅक्टिस असेल तर तुम्हाला हे कॉन्फिगरेशन डोक्यात बसायला हेल्प होईल. ओके, चलो. सो व्हॉट इज कॉन्फिगरेशन फॉर सोडियम? 1s2 2s2 2p6 3s1. Configuration of chlorine 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. लक्षात आलं? So which one is outermost shell? The biggest number. So where is the outermost shell? Here is 3 and here is again 3. Chalo, so let us try to draw Lewis dot symbol for sodium. Sodium is Na. Na have only one electron in outermost shell. Chlorine is Cl. It have 7 electrons in outermost shell. समजलं? चलो, सो आता आपल्याला माहिती आहे सोडियम काय करणार आहे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करणार. सो Na have 1 इलेक्ट्रॉन इन outermost shell. आता मी क्लोरीनला जरा कलर चेंज करते, म्हणजे क्लोरीनचे इलेक्ट्रॉन आपल्याला वेगळे आयडेंटिफाय होते. Cl will have 7 electrons in outermost shell. So what is the story? This sodium will give electron to chlorine. So Na नी इलेक्ट्रॉन दिला. Na नी इलेक्ट्रॉन दिला म्हणजे Na वरती चार्ज काय येणार? पॉझिटिव्ह. सो Na विल गेट पॉझिटिव्ह चार्ज. बरोबर आहे. Cl नी इलेक्ट्रॉन घेतला. Ca नी इलेक्ट्रॉन घेतला. Cl accepted 1 electron. So what is the charge on Cl?
it will be -1. So Cl having its own 7 electrons प्लस 8वा इलेक्ट्रॉन कुठून आला रे त्याच्याकडे? 8वा इलेक्ट्रॉन कोणाचा आहे? सोडियमचा. तो हा ब्ल्यू कलरचा इलेक्ट्रॉन कोणाचा आहे? सोडियमचा. ओके, थोडंसं आयडेंटिफाय व्हायला कलर चेंज केलाय. So chlorine is having 1 electron from Na and it will have negative charge. One is positive, one is negative. One is cation, one is anion. Both are oppositely charged. Oppositely charged attract each other. So what we get? We get NaCl molecule. NaCl molecule. Is it okay? समजलं सगळ्यांना? सो बॉन्ड कसा झालाय बघा. द बॉन्ड इज बिटवीन Na अँड Cl. का झालाय? तर Na प्लस आणि Cl मायनस झाला. Na प्लस आणि Cl मायनस अपोजिट पोल्स अट्रॅक्ट इच अदर अँड दिस फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज कॉल्ड ॲज आयोनिक बॉन्ड. बरोबर आहे? सो आयोनिक बॉन्ड म्हणजे काय? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. रादर बॉन्ड म्हणजे काय? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. अँड इन केस ऑफ आयोनिक व्हॉट इज दिट फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन? इट इज अपोजिट चार्जेस. लक्षात आलं? So it is called as electrostatic force of attraction. It is called as electrostatic force of attraction. So समजलं NaCl फॉर्मेशन कसं आहे? सो आता आपण या फॉर्मेशन वरनं आयोनिक बॉन्डची डेफिनेशन लिहा. पहिल्यांदा बघा वर्ड कोणता आला आपला? इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. सो व्हॉट इज ionic bond? Ionic bond is a force of attraction. Which kind of force of attraction? Electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction between oppositely charged species. It's called as ionic bond. ओके, एक वर्ड त्याच्यामध्ये मिसिंग आहे तो म्हणजे स्ट्रॉंग. द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज व्हेरी 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 स्ट्रॉंग. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज स्पीसीज इज कॉल्ड ॲज आयोनिक बॉन्ड. इज इट ओके? नक्की समजलं? बरं, आयोनिक बॉन्ड कोणामुळे झालाय? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कशामुळे झाले? ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झाले म्हणून पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह झालं. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह म्हणून फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्हणून आयोनिक बॉन्ड. कळलं ना? सो ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयोनिक बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आयोनिक बॉन्ड. नक्की समजलं? इलेक्ट्रॉन्स ट्रान्सफर झाले. कोणते इलेक्ट्रॉन? व्हॅलेन्स शेल मधले. इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झाले कोणते? व्हॅलेन्स शेल मधले. सो दिस आयोनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोव्हॅलन्स बॉन्ड. काय म्हणायचं याला? इलेक्ट्रोव्हॅलन्स बॉन्ड. Another name for ionic bond is electrovalence bond. ओके, उगाच काहीतरी डिफिकल्ट करायला. आयोनिक वर्ड सोपा आहे म्हणून इलेक्ट्रोव्हॅलन्स. समजलं? चलो नाउ नेक्स्ट थिंग. इलेक्ट्रोव्हॅलन्स वर्ड आलाय तर तुम्हाला वर्ड माहिती असेल व्हॅलेन्सी. व्हॅलेन्सी इज डिवायडेड इंटू टू टाइप्स. आयोनिक व्हॅलेन्सी, कोव्हॅलेंट व्हॅलेन्सी. आयोनिक व्हॅलेन्सी इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोव्हॅलेन्सी. सो व्हॉट इज इलेक्ट्रोव्हॅलेन्सी? इलेक्ट्रोव्हॅलेन्सी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रान्सफर्ड. किती इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर केले? कळलं ना? सो व्हॉट इज इलेक्ट्रोव्हॅलेन्सी ऑफ सोडियम हियर? इलेक्ट्रोव्हॅलेन्सी ऑफ सोडियम किती येणार आहे? सोडियम हॅव गिवन 1 इलेक्ट्रॉन अँड क्लोरीन हॅव ऑल्सो accepted 1 इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रोव्हॅलेन्सी ऑफ क्लोरीन इज 1. लक्षात आलंय? सो दोघांची इलेक्ट्रोव्हॅलेन्सी किती आहे? 1 1. 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रान्सफर्ड. एक्झाम्पल समजलं? हाऊ NaCl is formed, what is concept of ionic bond. Okay, चलो. So now we'll go for another example. Now next example we'll see, that one is CaCl2. The molecule is CaCl2. So directly we'll jump to Lewis dot symbol and let us check out. So calcium is having 2 electrons in outermost shell. Cl is having 7 electrons in outermost shell. आता गंमत काय झाली? कॅल्शियम want to give 2 electrons.
बट क्लोरीन सेज मला एकच इलेक्ट्रॉन पाहिजे. कॅल्शियम म्हणलं मला दोन्ही द्यायचे, पण क्लोरीन रेडी आहे का? नाही. तो काय म्हणला मला एकच पाहिजे, मी एकच घेणार. मग आता करायचं काय? मग कॅल्शियम म्हणलं असं करूया, दुसऱ्या क्लोरीनला एक देऊयात. मग काय झालं, कॅल्शियमने एक इलेक्ट्रॉन दिला एका क्लोरीनला, एक इलेक्ट्रॉन दिला दुसऱ्या क्लोरीनला. सो अनदर एलिमेंट विल बी Cl. So Cl is also having 7. आता प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. One electron is given to one chlorine, another electron is given to another chlorine. आता नीट बघा काय झाले. कॅल्शियमनी 2 इलेक्ट्रॉन दिले, मग कॅल्शियमवर चार्ज काय येणार? +2. क्लोरीनने एकच घेतलाय, क्लोरीनवर चार्ज काय येणार? -1. हा पण -1, हा पण -1. सो 2 टाइम्स -1 +2 -1 -1 ओव्हरऑल न्यूट्रल. ओके. So calcium, how it is going to look? Calcium have given 2 electrons, it will have 2 plus charges, and chlorine have accepted only 1 electron. Okay, आपण black pen ने काढले ना chlorine. It have 7 electrons and 1 electron is from calcium. आणि या टाईपचे क्लोरीन किती आहेत? 2. So what we have? Ca++ and 2 times Cl-. Okay, overall the molecule is CaCl2. Correct? So this is the way of formation of CaCl2. And finally, what is electrovalence of calcium? Electrovalence of calcium will be 2. Why? Because it have given 2 electrons. What is electrovalence of chlorine? It is only 1. नीट लक्ष द्या, क्लोरीनचा किती येणार आहे? 1. कारण की त्याने घेताना एकच इलेक्ट्रॉन घेतलाय. लक्षात आलं ना? ओके. सो दिस इज स्टोरी फॉर CaCl2. एव्हरीवन अंडरस्टूड? ओके, चलो. सो ना नेक्स्ट एक्झाम्पल. आता असं करूया, एक्झाम्पल्स नको बघायला, आता तुम्ही एक्झाम्पल्स होमवर्कला करा. ओके, लेट्स हॅव अ सेट ऑफ होमवर्क आणि थोडासा एक्स्ट्रा, आणि ती मी जरा सोपी एक्झाम्पल घेतली आहेत, होमवर्क मध्ये जरा डिफिकल्ट देणार आहे. हा, सो इन होमवर्क व्हाट आर द क्वेश्चन? फर्स्ट वन इज Na2O. Na want to give 1 electron, but oxygen want 2 electrons. So Na will give 1 electron, another Na will give 1 electron, and overall oxygen will get 2 electrons. Okay. Next example, MgCl2. ठीक आहे. आणि याच्यानंतरची 2 एक्झाम्पल्स आहेत, ती तुम्हाला तयार करायचे आहेत. म्हणजे काय करायचंय? इलेक्ट्रोव्हॅलन्स शोधायचा, की आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कोण किती देतो, काय घेतो, ही स्टोरी तुम्ही तयार करायची. अँड फायनली फाइंड आउट मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. ठीक आहे, ट्राय करा. सो दॅट मॉलिक्युल इज अल्युमिनियम ऑक्साइड. And third, next molecule is magnesium nitride. Okay, so try to find out their structures. म्हणजे काय करायचंय तुम्हाला? मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय येऊ शकतो ते तुम्हाला गेस करायचंय. आर यू गेटिंग? सो अल्युमिनियम हॅव 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सिजन हॅव 6 इलेक्ट्रॉन. मग कसं त्यांच्यामध्ये रिलेशन करायचं? मग किती अल्युमिनियम लागणार, किती ऑक्सिजन लागणार? जरा ट्राय करा. आणि काय करायचंय? हे 4 एक्झाम्पल्स तुम्ही सॉल्व्ह करायचे, त्याचा फोटो काढायचा आणि कमेंट्स मध्ये मला सेंड करायचा, म्हणजे मला कळेल तुम्हाला समजलंय का नाही. इज इट ओके? डन? Okay then. So what we have seen right now? Ionic bond formation. It is formed by transfer of electron. It is also called as electrovalent bond. It is nothing but force of attraction. Okay. And these are some examples. Metal and non-metal. Always a metal and non-metal will combine and form ionic bond. Okay. Chalo. So this is about ionic bond. Now we'll go for another one, and that one is covalent bond. कोव्हॅलंट बॉन्ड. ओके, कोव्हॅलंट बॉन्ड साठी वर्ड कोणता आहे? शेअरिंग ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. काय वर्ड आहे? शेअरिंग ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. ओके, फक्त आता मी त्याच्यामध्ये अजून एक वर्ड ऍड करते, अँड दॅट वर्ड इज म्युच्युअल. म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. Mutual sharing of valence electron. Okay, you understand this word mutual?
आपण म्हणतो ना जनरल म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग पाहिजे, म्हणजे काय दोघांमध्ये अंडरस्टँडिंग पाहिजे, तसं दोघांनी शेअर केलं पाहिजे. म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. यू अंडरस्टँड दिस वर्ड म्युच्युअल? So what is covalent bond? It is formed by mutual sharing of valence electron. कोणाचे तर आपल्याला आठवत असेल तर covalent bond is formed between non-metal and non-metal. So mutual sharing of valence electron between two non-metals having comparable electronegativity. Electronegativity should be comparable. What is meaning of comparable? Almost similar. म्हणजे जे दोन ऍटम आपण बघतोय त्यांची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कशी पाहिजे? बऱ्यापैकी सेम पाहिजे. काय होणार आहे बघा, कंपॅरेबल इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी नसेल तर काय होणार आहे? सपोज दिस इज वन एलिमेंट, दिस इज अनदर. या दोघांनी काय केलं? इलेक्ट्रॉन शेअर केले. ठीक आहे, शेअर केलेले इलेक्ट्रॉन इथं मध्ये राहणार. पण आता झालं काय? सपोज एखाद्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असेल तर इट विल पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. इलेक्ट्रॉन मध्ये ओढले जातील, याच्याकडे ओढले जातील, बरोबर. इलेक्ट्रॉन यांनी ओढले तर आपल्याला हा आयोनिक सारखा दिसेल का कोव्हॅलंट सारखा दिसेल? एकाकडे इलेक्ट्रॉन जास्त, एकाकडे कमी. इलेक्ट्रॉन मध्ये राहतील का? नाही. लक्षात येते ना? सो what is the thing? Electronegativity should be similar so that the electron will reside at the center. कळालं? So this is concept of covalent bond. एकदम सिंपल कन्सेप्ट. ठीक आहे. बरं, कोव्हॅलंट बॉन्ड एक्झाम्पल्स बघायच्यात एक 2-3 पॉइंट्स आपण लिहून घेऊया म्हणजे आपल्याला कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्मेशन इझी जाईल. ओके. So what is that bond? First point is number of electrons required is equal to number of electrons shared. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला जेवढ्या इलेक्ट्रॉनची गरज आहे तेवढे इलेक्ट्रॉन शेअर करायचे. लक्षात आलं? एक्झाम्पल बघा. फॉर एक्झाम्पल ऑक्सिजन. बरं, रिक्वायरमेंट कोणती आहे? ऑक्टेटची. हे डोक्यात घ्या, आपला नंबर 8 ला विसरायचा नाही. ठीक आहे. सो ऑक्सिजन नीड्स 8 इलेक्ट्रॉन. Oxygen have 6 electron. So oxygen needs 2 electron. So it will share 2 electron. Are you getting? Another example, we'll take nitrogen. Nitrogen have 5 electrons in outermost shell. So nitrogen need 3 electrons. 5 plus 3, 8. So it will share 3 electrons. And next part, number of electrons shared is equal to number of bonds formed. जेवढे इलेक्ट्रॉन शेअर केले तेवढे बॉन्ड्स तयार होणार. म्हणजे ऑक्सिजन विल फॉर्म 2 bonds and nitrogen will form 3 bonds. लक्षात आलं? Now you tell me how many bonds chlorine will form? Chlorine will need 1 electron. So chlorine can form 1 electron. Chlorine will share 1 electron. जे नीट बघा हा. क्लोरीन कडे आहेत आउटरमोस्ट शेल मध्ये 7 इलेक्ट्रॉन, पण त्याला पाहिजे एक, तर तो शेअर पण करणार एकच. साठीच्या साठी शेअर नाही करत बसणार. लक्षात आलं ना? सो दॅट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस कन्सेप्ट. ओके. जेवढे इलेक्ट्रॉनची गरज आहे तेवढेच इलेक्ट्रॉन शेअर करा आणि तेवढेच बॉन्ड तयार करायचे. इज इट ओके? चलो, सो लेट अस सी द एक्झाम्पल्स ऑफ दिस वन. So let us see simple example. First example is hydrogen. Formation of H2 molecule. Okay. So H2 molecule कसा तयार होतो? H2 molecule is formed between hydrogen atom and hydrogen atom. So hydrogen atom, atomic number is 1, electronic configuration 1s1. So hydrogen need 1 electron to कंप्लीट. जरा विचार करा, हायड्रोजन कडे एकच इलेक्ट्रॉन आहे. हायड्रोजनचा नियरेस्ट इनर्ट गॅस कोण असणार आहे? हेलियम. हेलियम कडे किती इलेक्ट्रॉन आहेत? 2. सो हायड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट. लक्षात आलं?
hydrogen needs one electron to complete its duplet. So hydrogen will share one electron and form one bond. एक इलेक्ट्रॉन शेअर करणार, एक बॉन्ड तयार करणार. कोण? एक हायड्रोजन. दुसराही हायड्रोजनच आहे. दुसरा हायड्रोजन पण डुप्लेट करायचे, तो एक इलेक्ट्रॉन शेअर करणार, एक बॉन्ड फॉर्म करणार. कळालं? सो हाऊ टू शो? हायड्रोजन इज हॅव्हिंग वन इलेक्ट्रॉन, दिस अनादर हायड्रोजन इज हॅव्हिंग वन इलेक्ट्रॉन. आता नीट बघा, काय छोटीशी स्टोरी आहे. या हायड्रोजनला एक इलेक्ट्रॉन पाहिजे होता, तो दुसऱ्या हायड्रोजनकडे गेला, तो म्हणला मला तुझा एक इलेक्ट्रॉन दे. तर हा म्हणला नाही 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 मी नाही देणार, असं कर तुझाच इलेक्ट्रॉन मला दे. दोघांमध्ये वादावादी झाली. मग दोघांनी ठरवलं म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग की असं करूयात, तू तुझा इलेक्ट्रॉन शेअर कर, मी माझा इलेक्ट्रॉन शेअर करतो. शेअरिंग म्हणजे बघा, तुम्ही तुमचा टिफिन शेअर करत असाल तर जेव्हा आपण शेअर करतो तेव्हा मध्ये ठेवतो, बरोबर ना? सो दिस हायड्रोजन पुट इट्स इलेक्ट्रॉन ऍट द सेंटर, दिस हायड्रोजन ऑल्सो पुट इट्स इलेक्ट्रॉन ऍट द सेंटर, अँड देन हे दोन इलेक्ट्रॉन आता याचे पण झाले, याचे पण झाले. सो याचं डुप्लेट कम्प्लीट झालं आणि याचं डुप्लेट कम्प्लीट झालं. सो हायड्रोजन आणि हायड्रोजन मध्ये बॉन्ड झाला सिंगल बॉन्ड. टू इलेक्ट्रॉन्स शेअर. इलेक्ट्रॉन किती शेअर केले? 2 इलेक्ट्रॉन, और यू कॅन से 1 बॉन्ड पेअर. काय म्हणायचं त्याला? 1 बॉन्ड पेअर. या बॉन्ड मध्ये इलेक्ट्रॉन किती आहेत? 1. या बॉन्ड मध्ये इलेक्ट्रॉन किती आहेत? 2. और इन अदर वर्ड्स 2 इलेक्ट्रॉन विल मेक 1 बॉन्ड. 2 electron will make 1 bond. Bond pair is in short form written as dp. Okay? And 1 bond pair is nothing but single bond. 1 bond pair is nothing but single bond. समजलं? सो हायड्रोजन मॉलिक्यूल काय झालाय? बाय शेअरिंग 1 इलेक्ट्रॉन इच. सोपं आहे की नाही? चला आता दुसरं एक्झाम्पल बघूयात. आपला मॉलिक्यूल घेऊयात आता आपण थोडा वेगळा घेऊयात, HCl. Now this molecule have different atoms. One is H, another one is Cl. Hydrogen configuration 1s1. Chlorine have 17 electrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay, so this hydrogen have only 1 electron in the outermost shell and it only want 1 electron. This chlorine have 7 electrons in outermost shell, it needs only 1 electron. So दोघांनाही रिक्वायरमेंट किती? एकाच इलेक्ट्रॉनची. तर दोघंही काय करणार आहेत? एक एक इलेक्ट्रॉन शेअर करणार. So suppose if I draw hydrogen with its 1 electron, chlorine with its 7 electrons, 1 2 3 4 5 6 7. सो दोघांमध्ये परत स्टोरी काय? हा म्हणला मला इलेक्ट्रॉन दे, हा म्हणला मला इलेक्ट्रॉन दे. दोघंही म्हणले नाही नाही. मग काय केलं? यांनी याचा इलेक्ट्रॉन मध्ये ठेवला आणि क्लोरीननी त्याचा इलेक्ट्रॉन मध्ये ठेवला, आणि मग हायड्रोजननी क्लोरीन बरोबरच्या इलेक्ट्रॉन बरोबर डुप्लेट कम्प्लीट केलं. क्लोरीननी हायड्रोजनच्या इलेक्ट्रॉन बरोबर डुप्लेट ऑक्टेट कम्प्लीट केला. कळालं? सो H आणि Cl मध्ये झाला सिंगल बॉन्ड. आता नीट बघा गंमत. H आणि Cl मध्ये काय झाला? सिंगल बॉन्ड. हा बॉन्ड म्हणजे काय? हे दोन शेअर केलेले इलेक्ट्रॉन. आता नीट बघा, हायड्रोजन वॉन्ट टू कम्प्लीट इट्स डुप्लेट. तर हायड्रोजनच्या 2 इलेक्ट्रॉन आपल्याला दिसत आहेत, पण क्लोरीनला ऑक्टेट करायचंय. ऑक्टेट म्हणजे वी शुड सी 8 इलेक्ट्रॉन्स. कसं बघायचं बघा, क्लोरीनचे हे 2 झाले इथे लिहून, आणि उरलेले 3 जण कोण आहेत? त्याच्या डोक्यावर बसलेत. लक्षात आलं? So now see the story of chlorine. Chlorine have 1 bond pair and 3 lone pair. काय लिहिले कळालं? Chlorine have 1 bond pair and 3 lone pairs. Point समजला का? Lone pair means what? The pairs, electron pairs which are not bonded. Okay? Lone pair, the another name is नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे ज्यांनी बॉन्ड केलेला नाही ते इलेक्ट्रॉन, त्याला काय म्हणायचं? लोन पेअर. इज इट ओके? चलो, सो दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ HCl. नाउ विल टेक वन एक्झाम्पल फॉर डबल बॉन्ड.
Okay, and we'll take example of CO2. Okay, कोणतं मॉलिक्युल घेऊयात? CO2. म्हणजे जरा आता नंबर ऑफ ऍटम्स पण वाढवूयात. CO2. Okay, so CO2 have 3 atoms, 1 carbon and 2 oxygen. 1s2, 2s2, 2p2. डायरेक्टली लिहिलं, कळालं ना? Oxygen 1s2, 2s2, 2p4. And how many oxygens we have? 2 oxygen. So carbon have 4 electrons in outermost shell. Oxygen have 6 electrons in outermost shell. So आपण कार्बन काढला, त्याच्याकडे 4 इलेक्ट्रॉन. So tell me, carbon needs how many electron? Carbon needs 4 electron. So carbon will share 4 electrons. कळालं? Oxygen have 6 electron. Oxygen needs 2 electron. Oxygen will share 2 electron. कळालं? कार्बनला शेअर करायचे 4, पण ऑक्सिजनला शेअर करायचे 2. ऑक्सिजन कार्बन काय आयडिया करणार? एका ऑक्सिजन बरोबर 2, दुसऱ्या ऑक्सिजन बरोबर 2. सो आता हे बघा कसं काढायचं. दिस कार्बन विल शेअर इट्स 2 इलेक्ट्रॉन हिअर अँड 2 इलेक्ट्रॉन्स हिअर. कळालं? कुणा बरोबर? दुसऱ्या ऑक्सिजन बरोबर. सो ऑक्सिजन हॅव इट्स 6 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दिस ऑक्सिजन इज हॅव्हिंग 6 इलेक्ट्रॉन. आता ऑक्सिजनला किती इलेक्ट्रॉन पाहिजे होते? 2. मग त्यांनी काय केलं? दुसऱ्याचे 2 घ्यायचे तर स्वतःचे 2 आधी शेअर करायचे. कळालं कसं लिहिलं? सेम वे हा ऑक्सिजन याचे 2 इलेक्ट्रॉन त्यांनी शेअर केले. ओके, नाव सी हियर कार्बन हॅव कम्प्लिटेड इट्स ऑक्टेट. स्वतःचे 4, लोकांचे 4. ऑक्सिजन हॅव कम्प्लिटेड इट्स ऑक्टेट. स्वतःचे 6, लोकांचे 2. सेम दिस ऑक्सिजन. And now see, 2 electron pairs are shared. Electron pair किती आहेत? 2 जोड आहेत. कळालं? So it is nothing but double bond. So this carbon and oxygen will have double bond. Next thing, oxygen is having 2 lone pairs. This oxygen is also having 2 lone pairs. समजलं? सोपं आहे ना? आता नीट बघा, आपण काढलेलं स्ट्रक्चर करेक्ट आहे का रॉंग आहे कसं बघायचं. बघा, आपण काय बघतोय? ऑक्टेट थिअरी. ऑक्टेट थिअरी इज रिलेटेड टू नंबर 8. 8 मीन्स 4 into 2 म्हणजे 4 पेअर्स. काय बघायचं तर आपल्याला? 4 पेअर. इट कॅन बी लोन पेअर और बॉन्ड पेअर. इज इट ओके? म्हणजे काय बघा, आपण ह्या ऑक्सिजन कडे समजा आपल्याला बघायचंय की हे बरोबर आलंय का नाही, तर या सगळ्यावरती हात ठेवून द्यायचा. या ऑक्सिजन कडे काय? 2 लोन पेअर, 2 बॉन्ड पेअर, 2 लोन पेअर, 2 बॉन्ड पेअर, म्हणजे याचं ऑक्टेट कम्प्लीट झालं. या कार्बन कडे या, जेव्हा कार्बन बघायचं तेव्हा या दोघांवरती हात ठेवायचा. सो दिस कार्बन हॅव 4 बॉन्ड पेअर, 4 पेअर्स, ऑक्टेट कम्प्लीट. दिस ऑक्सिजन इट हॅव 2 लोन पेअर, 2 बॉन्ड पेअर, टोटल इज 4. सो ऑक्टेट इज कम्प्लीट. पॉइंट समजला ना? काय कसं चेक करायचं आपलं काढलेलं स्ट्रक्चर करेक्ट आहे का नाही? प्रत्येकाचं ऑक्टेट झालं पाहिजे. दॅट इज द ऑक्टेट थिअरी. समजलं सगळ्यांना? ओके, चलो. सो दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड. सो आपण होमवर्क घेऊयात. आयनिक बॉन्डचे आपण लिहिलेत ना एक्झाम्पल्स कोणते करायचे, तसं कोव्हॅलंट बॉन्डचे 2-3 एक्झाम्पल्स तुम्ही ट्राय करा अँड देन we'll go for the next point in next video. Okay, so what is our homework? Homework is find out or how is formation or कसा तयार झाला हे सांगायचे तुम्हाला. फॉर्मेशन ऑफ N2 gas, second one CCl4 molecule, third one is C2H6. okay, rather 4 दिलेत आपण, याला पण 4 घेतले की ना क्वेश्चन. C2H4. C2H6 is ethane and C2H4 is ethyl. Okay, so try to find out how these bonds are formed आणि obviously किती लोन पेअर झालेत आणि किती बॉन्ड पेअर झालेत प्रत्येक ऍटम मध्ये तेवढं सांगायचं. लक्षात आलं सगळ्यांना? सो ट्राय टू सॉल्व दिस वन आणि मगासारखंच आयोनिक सारखं एक्झाम्पल सॉल्व करा, होमवर्क सॉल्व करा, त्याचा फोटो काढा आणि कमेंट मध्ये पाठवा म्हणजे मला चेक करता येईल. आलं लक्षात सगळ्यांच्या? ओके, थँक्यू.